सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। जिवें कि तुहानूं सब नूं पता है राजे, आपां इस चैनल ते तैयारी कर रहे हैं अपने आउण वाले पटवारी एग्जाम की बहुत वधिया ढंग दे नाल पंजाबी माँ बोली दे विच। हुण तक तुसीं देखिया होऊगा आपां कंप्यूटर के बारे पढ़ रहे सीगे अपने पटवारी एग्जाम के लिए, तो काफ़ी हद तक अपना कंप्यूटर कवर हो चुक्या है। हुण आपां लैके आवांगे कंप्यूटर के MCQ, पर जिहड़ी अज दी वीडियो हैगी है ये स्पैशल डिमांड ते आई है राजे। काफ़ी दिनों तो स्टूडेंट के मैसेज आ रहे सी कि सर पटवारी एग्जाम के लिए सानू एग्रीकल्चर किवें पढ़िया जाए जां असीं कित्थों तैयारी करिए। तो टाइम की काफ़ी प्रॉब्लम सी मेरे कोले, पर फिर भी मैं टाइम दे विचों टाइम इस करके कढ़िया क्योंकि मैं की चैक किया, जिहड़ी चीज़ मैं देखी उन्होंने मैं देख के बहुत हैरान सीगा। हैरान होने की गल यह कि बहुत सारे स्टूडेंट, देखो सारे तो नहीं होंदे क्योंकि पंजे उंगलों बराबर नहीं होंदियां अपने हत्थ दियां, तो उन्हां विचों मोस्टली जिहड़ी ज़्यादा परसेंटेज सीगी स्टूडेंट की वो की कर रहे हैं डायरैक्ट MCQ कर रहे हैं। तो मैं तुहानूं देखो पहले दिन तो मेरा काम की, अगर मैं टीचर हाँ तो मेरा फर्ज बनता है तुहानूं सही गाइड करना। उस तो बाद सलाह मननी या ना मननी तुहाडी अपनी चॉइस है राजे। जे तुसीं सलाह मान लोगे तुहानूं उहदा जिहड़ा बेनीफिट है ना एग्जाम दे विच देखण नूं मिलूगा, ये मेरी गारंटी है। हुण मैं की देखिया कि डायरैक्ट MCQ पढ़ रहे आ विद्यार्थी, डायरैक्ट MCQ पढ़ के मेरी गल सुनो, तुसीं की सोचते हो कि तुसीं सारा कुछ कवर कर लोगे एग्रीकल्चर का? नहीं कर सकते राजे, वो रॉन्ग अप्रोच है। आपां MCQ किन्ने पढ़ लांगे? आपां 1000 पढ़ लांगे MCQ या इस तो वध पढ़ लांगे, ठीक है। आपां MCQ तो कदे भी पेपर क्लीयर नहीं कर सकते, ये मेरी गल पन्ने बन लिओ। हुण तुहाडे पिछे मैं टैस्ट सीरीज़ लैके आया MCQ की, तो काफ़ी बच्चों ने टैस्ट सीरीज़ लई और काफ़ी लै रहे हैं। वो की कह रहे हैं कि सर असी अगर कल्ले MCQ पढ़ लांगे तो कंप्यूटर का अपना सिलेबस कवर हो जाऊगा जां कंप्यूटर सारा असी करके आ जाएंगे। तो मैं उन्होंने कहा भाई तुसीं टैस्ट सीरीज़ रहन दो, पहलां तुसीं की करो थ्योरी कवर करो, अपनी थ्योरी पढ़ो, चैनल के उपर सारी थ्योरी करा रखी है, इस तो बाद तुसीं टैस्ट सीरीज़ लिओ। क्योंकि मैनू कोई लालच नहीं है कि मेरी टैस्ट सीरीज़ वध विक जे। मैनू लालच इस गल का है कि मेरे इस चैनल तो वध स्टूडेंट की हो जान, सिलैक्ट हो जान। क्योंकि राजे एक स्टूडेंट के नाल कल्ले उहदे सुपने नहीं जुड़े हुंदे, उहदे माँ बाप के सुपने जुड़े हुंदे आ, उहदे भैन भरावां के सुपने जुड़े हुंदे आ। तो कई मैरिड भी होणगे, उन्हां दे घर वालियां दे गा उन्हां दे बच्चों के सुपने भी जुड़े हुंदे आ, राइट है। तो इस करके सही सलाह देना मेरा फर्ज है राजे, तुहानूं मैं अज दसदा है। तो इस तो बाद मैं की देखिया, सब तो वध मैं यूट्यूब ते हैरान उन्हां लोकां ते आ जिहड़े कि सिर्फ व्यूज़ लैण दे चक्कर दे विच स्टूडेंट नूं गुमराह कर रहे हैं। की लिख दिंदे ने कि आ 50 MCQ रट लो, आ 30 MCQ रट लो, आ ना कीते तो पछताओगे। ओ भाई सैल्फ मेड बने हुए टीचरों, घट्टो घट्ट इन्नी दा शर्म करो भी रट्टा वर्ड आपां स्टूडेंट नूं कदे नहीं कहना। क्योंकि स्टूडेंट की बेचारे भोले होंदे ने, अगर वो रट्टा ला लेंदे ने, मान लो मैं कह देवां कि 50 क्वेश्चनों नूं रट्टा ला लो जां 100 नूं रट्टा ला लो, तो की गारंटी है कि वो 100 क्वेश्चन आउणगे? ठीक है। चलो मैं तुहानूं गारंटी की गल दसदा। पिछली जेल सुपरीडेंट की मैं MCQ सीरीज़ तैयार की सी 200 क्वेश्चनों की, तो काफ़ी स्टूडेंट ने चलो लै ली। कुछ स्टूडेंट कहते सर की गारंटी है, तो मैं उन्होंने पहला ही कहता भाई कोई गारंटी नहीं, गारंटी कुछ नहीं होंदी। ये चीज़ होंदी है कि जिहड़े राह ते तुसीं जाना उत्थे मैं जा चुकिया, मैनूं पता भी कि टॉपिक आउण दी उम्मीद है। तो उम्मीद ते दुनिया कायम है, उम्मीद के बेस ते आपां वो टैस्ट सीरीज़ लैके आए सीगे। तो देखो एक एनालिसिस होंदा, काफ़ी फैक्टर्स होंदे ने उहदे पिछे पेपर बनाउण दे पिछे, तो उहदे उपर बेस दे उपर आपां की करदे हां टैस्ट सीरीज़ तैयार करदे हां, ठीक है। जे हुण मैं तुहानूं कह देवां कि भाई गारंटी है जे तुसीं टैस्ट सीरीज़ ना लई तुसीं बाद पछताओगे, तो जे मान लो उत्थे कुछ भी ना आया, ठीक है, बाद तुसीं कहना मैनूं। तो मैं उहदे विच पहलां ही कहा सी भाई गारंटी गरंटी कुछ नहीं, पर उहदे विचों देखो तुसीं कंप्यूटर पोर्शन दे डायरैक्ट 9 तो लैके 10 डायरैक्ट क्वेश्चन अपने ये टैस्ट सीरीज़ दे विचों आए सीगे, ते बाकी चैनल तो आए सीगे। तो राइट है, एक अप्रोच होंदी है राजे, एक मैथड होंदा है, कुछ फैक्टर होंदे ने जिहदे डिपेंड करदा है। तो रट्टे रुट्टे पिछे ना जाया करो, घट्टो घट्ट तुसीं इन्ने क समझदार होवो, तुहानूं कंटेंट की परख होनी चाहिए है। मैं ये नहीं कहता कि तुसीं मेरे चैनल तो पढ़ो, मैं कहना जिथे तुहानूं कंटेंट वधिया लगदा है, तुहानूं लगदा है मान लो तुसीं मेरे चैनल तो पढ़ रहे हो, तुहानूं लगदा कि कोई मेरे तो वधिया पढ़ा रहा है, हो सकदा कोई मेरे तो वधिया होवे, मैं जरूरी नहीं कि मैं परफेक्ट हाँ। जे तुहानूं उत्थों समझ आ रहा राजे उत्थों करो। मान लो हुण मैथ कितों होर समझ आ रहा है, GK कितों होर समझ आ रही है, कंप्यूटर मेरे तो समझ आ रहा है, एग्रीकल्चर किसी होर तो समझ आ रही है, पर टीचर चज दा परखना तो तुहाडा अपना फर्ज है ना, तो कंटेंट नूं परखना जरूरी है। हुण गल करदा मैं, देखो तैयारी करन दा जिहड़ा सही ढंग है
ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਹੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਰਾਜੇ। ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ MCQ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ, MCQ। ਕੱਲੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕੱਲਾ MCQ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ 100 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰੂਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PSEB.AC.in ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ MCQ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਟੇ ਵਾਲੇ MCQ ਅੱਜ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ MCQ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੋਂ PDF ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, PDF ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਨਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 100% ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਧੜਾ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ MCQ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70-80 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਉਹ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਰਾਈਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਕਰਤੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੋਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਮੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਬਰੀਕ ਕਣ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਆ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੈਵਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਭੂਮੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਜਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਸਹਾਈ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਟਾਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਮਿਨਰਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਖਣਿਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭੂਮੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਪਜਾਊ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਹਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਹਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸਚਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਣਾਵਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਏ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਏ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਏ ਹੋਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਜਾਊ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਲੜ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਖਣਿਜ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਨਰਲਸ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਸੋਖਦੀ ਹੈ, ਡਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਰਾਜੇ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਤਲੀ ਭੂਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ। ਹੁਣ ਰੇਤਲੀ ਭੂਮੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਤਲੀ ਭੂਮੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਤਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਵਾ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਭਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਧ ਸੋਖਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਸੋਖਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜੀਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਸੋਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰੇਨਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੰਜਰ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ MCQ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ, ਵਾਰਮ, ਡਰਾਈ ਐਂਡ ਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਐਸਿਡਿਕ ਐਂਡ ਲੋ ਇਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਉੱਡਦਾ, ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਣਿਜ ਵਗੈਰਾ, ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸੋਇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਤਾ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਜੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਤਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ। ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ, ਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਕਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਪਚਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਣਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਸੋਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਸੋਖਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਖਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 25% ਕਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 25%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਕਣਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਵਾ ਘੱਟ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਘੱਟ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਭਾਰੀ ਸੋਇਲ ਟਾਈਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇ ਸੋਇਲ ਹੈ,
ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਰਾ। ਮੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਇਮ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਇਮ ਸੋਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਕਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਲਟ ਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਇਮ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸੈਂਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਸਿਲਟ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ 40% ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 20% ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 40% ਸੈਂਡ ਤੇ 40% ਸਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 80% ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 20% ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 100% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚੀਕਨੀ ਕਣ ਤੇ ਸਿਲਟ ਤੇ ਰੇਤਲੇ ਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਇਮ ਸੋਇਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਿੱਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੋਇਲ ਫॉर ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਇਮ ਸੋਇਲ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਆਹ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਇਮ ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੋਇਲ ਹੈਜ਼ ਦਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਲੂਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਣ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਭਰ ਜੂਗੀ, ਹਵਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੋਖਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਆ ਉਹ ਰਾਜੇ, ਰੇਤਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਲੈਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਟਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਲੇਟਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਾ ਲੈਟਰਾਈਟ ਮਿੱਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਟਰ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਾਊਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਡਿਸ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ
ਗੂੜਾ ਬਰਾਊਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਇਹ ਗੂੜਾ ਬਰਾਊਨ ਜਾਂ ਲਾਲ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ? ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੂੜਾ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਾਹਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਸ਼ਾਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਲੀਵਾਈਲ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਸ਼ਾਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਸ਼ਾਰੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਟੂ ਐਸ਼ ਗ੍ਰੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਗੂੜੀ ਗ੍ਰੇ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਖਾਦਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਾਂਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਖੱਦਰ ਬਾਂਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਦਰ ਬਾਂਗਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਗੰਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਐਲੋਵਾਈਲ ਸੋਇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਦਰ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬਾਂਗਰ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ, ਨਿਊਅਰ ਐਲੂਵੇਰੀਅਮ ਕਿਸਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਲਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਕੰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਲੱਡੀ ਏਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਂਗਰ ਸੋਇਲ ਤੇ ਖਾਦਰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਗਰ ਹੈਗੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਲਡਰ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲਡਰ ਕਿਸਮ ਆ ਕਿਹਦੀ? ਆਪਣੀ ਐਲੂਵਲ ਸੋਇਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਬਾਂਗਰ ਇਜ਼ ਓਲਡਰ ਦੈਨ ਖਾਦਰ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਆ ਕਿਹਦੀ? ਐਲੂਵਲ ਸੋਇਲ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ? ਖਾਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਫਾਈਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰ ਸੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਕੰਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਸ ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਣਿਜ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਨਿਊ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਗਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਊਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਵਰ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ? ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦਰ ਮਿੱਟੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਬਾਂਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਦੋਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ? ਐਲੂਵਲ ਸੋਇਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਰ ਤੇ ਬਾਂਗਰ ਹੈ, ਕਮਸ ਅੰਡਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਫ ਸੋਇਲ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੈਕ, ਰੈੱਡ, ਲੈਟਰਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਲੂਵਾਈਲ ਸੋਇਲ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਸ਼ਾਰੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਸ਼ਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖਾਦਰ ਤੇ ਬਾਂਗਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਸ਼ਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ, ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਠੀਕ ਹੈ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਾਲੀ ਕਪਾਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 16.6% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੂੜਾ ਕਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੱਲੜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੇ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੋਕਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਗਰ ਸੋਇਲ। ਰੈਗਰ ਸੋਇਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਲੈਕ ਕਾਟਨ ਸੋਇਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਿਰਿਜ਼ਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਿਰਿਜ਼ਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕਪਾਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਪਾਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੱਲੜਸ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਮੀ ਵੱਧ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਪਜਾਊ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਪਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ, ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਆਇਰਨ ਕੀ ਆ? ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਠਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ? ਪਠਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਮਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਠੰਡ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੰਬੋਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੌਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਡੈਜ਼ਰਟ ਸੋਇਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ MCQ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਜੇ ਆਉਣਾ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੇਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੀ ਨੀਂਹ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।